नमस्कार। आज सांबादिक सम्मेलन को आप समस्त को स्वागत जनाऊँगी। अशोक चैरिटेबल ट्रस्ट तरफ आज जीवन मित्र कार्यक्रम शुभारंभ होगा जाऊँगी। जीवन मित्र संपर्क में दुई धाड़ी कहवाकू मुझ ट्रस्ट संपादक श्री सीतांशु कुमार पट्टनायक को अनुरोध करुच्ची। नमस्कार, शुभ संध्या। आज आम ट्रस्ट तरफ आरंभ होता जीवन मित्र कार्यक्रम सफलता को नहीं आम खूब आशावादी अच्छु। आज आम ट्रस्ट तरफ 10 जन जीवन मित्र को आम नियुक्ति देवाक जाउछु। से माने सहरर 10टी परिवार को जाई प्रत्येक दिन निजर सेवा प्रदान करेंगे। से मानको ट्रस्ट तरफ मासिक 20,000 टंका पारिश्रमिक भाव में दिया जिवो। आज्ञा केउ सब परिवार को एही बोली सेवा प्रदान करा जाय बोली आपण माने डिसिजन नियसंदी। आम ट्रस्ट रे पंजीकृत करथिया परिवार मानक मध्यरु आमे किछि परिवार को चयन करिछु। जो परिवार रे वयस्क पितामाता अछंती जहां संतान दूर रे अछंती बा तांको परित्याग कर देइछंती आम ट्रस्ट सेमानको सेवा जोगाई देबो। आज्ञा की भली सेवा जोगेबार योजना करिछंती आपण माने टिके डिटेल से कहबे कि? आंतर्जातिक सर्वे अनुसार सबुठार सुखी जीवन क्रम रे भारतीय माने खूब पछर केडे विडंबनार कथाटी कहंतु तो एठी जो पितामाता एकुटिया रही संघर्ष करछंती तांको हमें साथी दिए दो। एई वृद्ध पितामातांक सह दुई पद कथा हेबा पे भी केही नाहंती। हेनु हम जीवन मित्र सेमानक सह किछि समय बितेइबे। बुझिले आम जीवन मित्र सेमानक समय रे चा जलखिया औषध भी देबे कारण एतिके टिके देबा पई मध्य तांका पाखरे लोक जणे नाहंती। वृद्ध व्यक्ति मानको मानसिक शारीरिक अवसादरु दूर रखिबा हमर लक्ष्य। अच्छा एही बोली सेवा प्रदान करथा जीवन मित्र मानको आपण कोठु पाइले? परिश्रमी और सेवा मनोबुद्धि थिबा युवक माने एथि पई नियोजित से मानक पाठ पढ़ा सह एई सेवा मध्य प्रदान करिवे। This is a fantastic idea indeed. You are a successful business personalities. Seems to be very busy in your life. How did you get this idea for these old citizens of our society? From our own life. आम निज जीवन आमे निजे निजर प्रेरणा। Actually we motivate our own selves. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लागुची। आपण आउ टिके एलाबोरेट करिवे कि आमे आपण को लाइफ स्टोरी जानबा को चाहूछु। Yes sir, please. हमको टिके टाइम दियंतु। आमे आपण को स्टोरी सुनिया को भारी उत्कंठित। हाँ, मोर विश्वास आपण जीवन कहानी समस्तक पई एक प्रेरणा पलटिबो। आजिकार एही स्वार्थपर समाज रे मनीष मानक प्रति एते भल पाइबा सतरे विरल। आपणक जीवन मित्र कार्यक्रम बैकग्राउंड निश्चय खूब इंटरेस्टिंग होइथिबो। टिके निज कहानी कहू नांती। ठीक अछि तेबे आपण माने जदि सुनिबे तेबे मु निश्चित कहिबी। आजि को प्राय 18 वर्ष तळर कथा। से कथा तो निजे करूनो ओसा व्रत उपवासर फ्रीक्वेंसी टिके कमेले होंदानी
ନିଜ ଦେହ କଥା କଣ ତମେ ଜାଣିନ? ତଥାପି ସେ ଓଷା ବ୍ରତ। ଆରେ ରୋଗ ବାଗ ହେଇଛି ବୋଲି କଣ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଂସ୍କାର ସବୁ ଭୁଲିଯିବି? ପାରୁଥିବା ଯାଏ ତ କରିବି। ଆଉ ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ତମ କଥା ତ ଠିକରେ ବୁଝି ଦଉଛି ନା। ନିଜେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ନେଇ ପିଇବାରେ ତ ଜୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ବଡ ବଡ କଥା। ଜଳଖିଆ ସମୟରେ ଖାଇ ଔଷଧ ଖାଇଦିଅ। ଚମ୍ପା ଯୋଉଦିନ ଆସିବନି ସେଇଦିନ ଦେଖିବ ଦେବୀଙ୍କ ରଣଚଣ୍ଡୀ ରୂପ। ଆରେ ପାଣିଟା ଦେଇଯାଅ। ହଁ ଦଉଛି ଦଉଛି। ଆଉ ଲତିକା ଦେବୀ କଣ କହୁଥିଲ? ମୁଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସେ ବି ନେଇ ପିଇ ପାରୁନି। ହଁ ତ ଆରେ ତୁମ ପରି ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାର ଅଛି ସେ କାହିଁ ଏଇ ସବୁ କାମ କରିବ କହିଲ? ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସିନା ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ତମର ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା। ମୋର ଏ ସବୁ ଶୁଣିବାର ବେଳ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆସ ମୋ ପାଖେ ଟିକେ ବସ। ଥକି ପଡିବନି ଟିକେ ବସି ପଡ। ମଲା ତେଣେ ଘରେ କେତେ କାମ ବାକି ଅଛି। କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡି ପିଠା କଲେ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବି ପରା। ଓହୋ ଏବେ ତ 2 ମିନିଟ ବସ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଆରେ ବସୁନ। ବୁଝିଲ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ତୁମେ ତ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ଦୁଶ୍ଚ। ଭାରି ମାନୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ବେଶଟା। ହଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ଦିଶୁଛି। ଆଉ ତୁମେ କଣ ନାରାୟଣ? ମୁଁ ନାରାୟଣ କି ନୁହଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ତୁମେ ତ ମୋ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆରେ ମନେ ନାହିଁ ତୁମର? ଆମ ବାହାଘର 8 ଦିନ ପରେ ମୋର ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବୋଉ କହିଲା ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛି। କଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାରି ମୁଡରେ ଅଛ ତ? ମନେ ଅଛି ସତରେ ତମ ଚାକିରି ଦିନ ଗୁଡା କେଡେ ସୁଖକର ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସାରା କେତେ ଜାଗା ବୁଲା ହେଇଗଲା। ଚାକର ପୂଜାରୀଙ୍କର ବି ଅଭାବ ନଥିଲା କେବେ। ହଁ ବଦଳି ଚାକିରିରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥାଏ ସିନା, ହେଲେ ଢେର ସାରା ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ହଁ ସୁଖର ସମୟ କେଡେ ଶୀଘ୍ର ବିତିଗଲା ଜଣା ପଡିଲାନି। ଏଇ ତ କାଲି ପରେ ଲାଗୁଛି ଶୀତ ଆମର ପିଲାଟି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଠି ତ ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ହଁ ଆଉ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଆମେ କନ୍ଧମାଳ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କେତେ କାନ୍ଦିଥିଲି ଯେ କନ୍ଧମାଳ ନାଁ ଶୁଣି। ଆଉ ମନେ ଅଛି ସେ ପାହାଡର ଓହ୍ଲୁ ମୁଁ କେତେ ପଡି ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ତମେ ମୋତେ ତଳ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲ। ମନେ ଅଛି ମନେ ଅଛି, ତମେ ତ ଭଲ କରି ମନେ ରଖିଛ। ଆଉ ମନେ ରହିବନି? ହେଲେ ସେଇଠି ଆମ ଜୀବନ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଟିଥିଲା। ବୁଝିଲ ଲତା, ମୁଁ ଚାକିରି କରି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି ସତ, ହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତରେ ଆମ ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଦେଇଛ। ମା दूध ले लो। ଓହୋ ତତେ କେତିକି ରୋଗ ଆସିଥିଲା? ଶାନ୍ତ ଟିକେ ବସିବାକୁ ଦବନି। ଆରେ ଏଇଟା ନେଇଯାଅ, ଏଇଟା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ। घर के बाहर में कितना सुंदर झोटी पकाया है माँ। ଆରେ ଯାଉନୁ ଦେଖିବୁ, ଠାକୁର ଘର ଭିତରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ। ରାତି ଅଧରୁ ଉଠି ଏଇ ସବୁ କରି କରି ତାର ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଦରଜ ହେଲାଣି। ହେଲେ ଏ ବୟସରେ ଏସବୁ ନ କଲେ କାଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷି ଯିବେ। अरे ओडिया घर का बहू है ना, गुरुवार नहीं मानेगा। उसके लिए कष्ट और क्या बाबू। ହଇରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ତତେ ପରା କହିଥିଲି ଲୋକଟିଏ ଦେଖିବୁ ଆମ ଘର ରହିବ। ମା ଆଉ କାମକୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ରେ। ତାକୁ କିଛି କୁହନି, ସେ କିଛି କରିବନି। ଆଜିକା ଯୁଗରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି ପରା। ସେ କାହିଁକି ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ଯେ? चंपा को कर लाया था माँ। ତାକୁ ଆଣିବା ନ ଆଣିବା ସହ ସମାନ। ମାସକୁ ଅଧା ଦିନ ତ ଆସୁନି, ସେଇଥିରେ ପୁଣି ତାର କେତେ ଫରମାଇସି। माँ आजकल कोई सुनता नहीं है। सरकार उन लोग को कितना को सुविधा दिया है, एक जगह में बांधी होने को इच्छा नहीं करता। मैं आग पकाया हूँ माँ, शीघ्र शीघ्र कुछ एक सुविधा करेंगे। मैं अभी आता हूँ बाबू, मैं आता हूँ। ହଉ ସହରରେ ଆମର ନିଜର ଗୋଟେ ଘର। ଘର
କେତେ କଅଁଳିଆ ଖରା ଆଉ ସେଠି ତମେ ଆଉ ମୁଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ। ତମ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ତମ ସହ ଏମିତି ଏକ ଜୀବନର କଳ୍ପନା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଥିଲା। ହେଲେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ଅତୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିବା ନା ସମୟ? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ଏତିକି ବୁଝିଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଜୀବନର ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଯେ ନା ପଛକୁ ଫେରି ପାରୁଛି ନା ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁଛି। ଜୀବନଟା ଯେମିତି ଅଟକି ଯାଇଛି। ହଁ, ଠିକ କହିଛି। ସମୟଟା ଚାଲିଥାଏ ତା ବାଟରେ ପଡ଼ି ଉଠି ଧାଉଁ ଆମେ ତା ସାଥିରେ। କିଛି ହେଇନି, ତମେ ଜମାର ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ତେବେ ଏତେ ଗୁମସୁମ କାହିଁକି? ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଯେ? କହୁନ, ମତେ ଲୁଚେଇବ। ସିଂହ ସକାଳେ ଆଜି ଚାଲିଗଲେ। ସିଂ ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ? ହଁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନା? ହେଲେ ସେ ଆସିଲେନି। ଶୁଣିଲି ସେ କୁଆଡ଼େ ପଇସା ପଠେଇଦେବ ବୋଲି କହିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଲୋକ ଠିକ କରିଛି ତା ବାପାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ସେ କଣ ଆଉ ନିଜେ ଆସିବନି? ନା, ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିବାକୁ ସେ ମନା କଲା। ଲତା, ଆମ ସିତୁ ବି ଆମଠୁ ଖୁବ ଦୂରରେ ଅଛି। ଆମର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ତେବେ ସେ କଣ କରିବ? ଆମେ କଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବାନି? ଓହୋ, କାହିଁ ସେମିତି ଅଶୁଭ କଥା ଗୁଡା କହୁଛ କହିଲ? ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ଅଛେ, କାଲି ଯଦି ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବା, ବିଛଣାରେ ପଡିଯିବା, ପାଣି ଟୋପେ କାହାକୁ ମାଗିବା? ଏଇ, କଣ ହେଇଛି ତମର? କାହିଁ ଏମିତି କଥା ଗୁଡା କହୁଛ? ସତ କହୁଛି ଲତା, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ସିତୁର ଫରେନ୍ ଯିବାକୁ ଖାସ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଯିବାକୁ। ମତେ ଲାଗିଲା ବିଦେଶରେ ପଢିବ ଆଉ ସେଇଠି ଚାକିରି କଲେ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ। ସେତେବେଳେ ଭାରି ଗର୍ବ ଲାଗୁଥିଲା, ପୁଅ ଆମର ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ହେଲେ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ବୋଧେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଶୀତ ଫେରି ଆସିବ, କିଛି ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ଚାଲି ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛି ତ। ଇଏ ଗୋଟେ ମାୟାର ଦୁନିଆ ଲତା, ଥରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ। ଲକଡାଉନ ପରେ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ନା? କାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ତ ଆଉ କିଛି କହୁନି। ତୁମ ଦେହଟା ବି ଭଲ ରହୁନି, ଆହାପଦ କରିବାକୁ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି।
ଆଉ କେମିତି ଏତେ ଦିନ ଘୋଷେଇବା ଜୀବନଟାକୁ? ଯାହା ଅଛି ଆମ କପାଳରେ ତାହା ତ ହବ ହିଁ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଅଛ, ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି। ନେଲ ପାଣିଟା ପିଇଦିଅ। ମାଉସୀ ତୁ ଫୋନ କରିଥିଲା? କାଇଁ ନାଇଁ ତ ଫୋନ କରିନି। ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ନା, ବାପା ମାଙ୍କର ଜମା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ଛଟପଟ ହେବା କଥା। ଆରେ ସିତୁ WhatsApp ରେ ଫଟୋ ପଠେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖି ଦେଖି ମେସେଜ ବି କରିଛି ତ। ଆଚ୍ଛା କଣ ଲେଖିଛି? ଲକଡାଉନ ପରେ ତାର ବହୁତ କାମ। ଆରେ ସେ କଣ ଲେଖିଛି? ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବନି। ଏ ଦେଖିଲ ସେ କଣ ମେସେଜ କରିଛି? ସେ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବନି। ଦେଖିଲ ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଆମ ଆଶଙ୍କା କଣ ସତ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଲତା। ଏଇ ଫଟୋର ଝିଅଟା କି? ଦେଖାଅ ତ। ହଁ ये ଝିଅ ଫଟୋ ସେ କାଇଁ ପଠେଇଛି? ସେ ଏଥର ଫୋନ କଲେ ତାକୁ ସିଧା ସିଧା ପଚାରିବେ। ଯଦି ନିଜେ ଠିକ କରିଛି ଆମେ ତା ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜା ବନ୍ଦ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ଆମେ ସେଠି ପାଖକୁ ଯିବା, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଦେଖି ଆସିବା। ଏତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଆମେରିକା ଯିବା। ଠିକ କହିଲ ଭାଉଜ, ଠିକ କହିଲ। ଆରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆ ହେ ଯାଉନ ଆମେରିକାରୁ ବୁଲି ଆସିବ, ସୁଯୋଗଟା ଜମାରୁ ହାତ ଛଡା କରନି। ହଉ ଆସେ। ଆରେ ସିତୁ ଆସିପାରିବନି ବୋଲି ମେସେଜ କରିଛି ତ, ଲତା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମେ ଆମେରିକାରୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବୁ। ଭାଉଜ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛ କହିଲ? ଏ ସମୟରେ ଏଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ଆମେରିକା ହଉ ବା ବାଙ୍ଗାଲୋର ସବୁ ସେଇ ଏକା କଥା ଭାଉଜ। ଏଇ ମୋ ବୋଉ ତ ପୁଣି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ଗଲେ ଯେ ସେମାନେ କଣ ଫେରିଲେ ଭାଉଜ? ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାଉଜ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଏକା ଦଶା। ତମେ କଣ ଶୁଣିନ? କୋଇଲିର କେଶବ ଯେ ମଥୁରାକୁ ଗଲା। ଠିକ କହିଲ ଭାଇ। ସବୁଠି ଆଜି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ଜୀବନଟା ଖୁବ ନିରସ ଭାଇ। ଏଥିରେ କାହାର ଭୁଲ କହିଲ ଭାଉଜ? ଏ ତ ସମୟର ଗୋଟେ ସୁଅ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଅ ମୁହଁର ପତ୍ର, ଭୁଲ ଠିକର ହିସାବ କରିବାର ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ହଉ ତମେ 2 ଜଣ ବସ, ମୁଁ ଚା ତିଆରି କରି ଆଣୁଛି। ନା ଥାଉ, ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଇଠି ଚା ପିଇ ନେବୁ ନା କଣ ଶୁଭେନ୍ଦୁ? ତୁମେ ଆରାମରେ ବସ ମ ଭାଉଜ, ଚା ତିଆରି କରିବାର ତ ତମକୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଲା ନା। ଆମେ ଆମ ଟି ଷ୍ଟଲରେ ଯାଇ ଚା ପିଇ ନେବୁ। ଚାଲ ସର। ଏଇ ତ ଚିତ୍ରକଳା କେମିତି ଚାଲିଛି? ଆରେ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। କୋଇଲିର କେଶବରେ ମଥୁରାକୁ ଗଲା। କୋଇଲିର କେଶବରେ ମଥୁରାକୁ ଗଲା। আহা বলে গলা কৃষ্ণ বাহুরি নইলা ଆରେ 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 ତୁ କିଏ? ଏମିତି ଭିତରକୁ ବସି ଆସିଛୁ ଯେ? ସେଠି ଆହ। ମା ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ପରା। କଣ ମୁଁ? ତୁ କିଏ? କବାଟ ଖୋଲା ଦେଖି ଭିତରକୁ ବସି ଆସିଛୁ? ମା ମୁଁ ଚମ୍ପା। ମଲା, ତୁ ଏମିତି ଡକାୟତଙ୍କ ପରିବେଶ କାଇଁ ପଡ଼ିଛୁ? ବାହାରେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ପଡିଛି, ଜୀବନ ଛାଡି ଯାଉଛି। ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି କହିଲ? ତୋର ତ ଖାଲି ଜୀବନ ଛାଡି ଯାଉଛି। ମା दूध ले लो। ହଉ ଯା କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସେ। ଥଣ୍ଡା କଣ ଖାଲି ଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି, ଆଗରୁ ଆଉ ପଡୁନଥିଲା। माँ जितना सब खाली फैशन काम कुछ करे या नहीं, फैशन टा ज्यादा। କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଦେଖ ସକାଳେ ସକାଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବନି କହିଦଉଛି।
फैशन किया है। लिपस्टिक, काजल, मोजा, स्कार्फ, किसी में तो कमी नहीं छोड़ा। इतना फैशन किसके लिए माँ? से बेकार कथाड़ा कहबुनी पर घरे काम करछु बोली कोन बे फैशन करबुनी की आमे पर वर्किंग में अरे बाप रे बाप, क्या इंग्लिश बोला तुम? कहबिनी की आम पैसा रे आमे फैशन करछु तोर कोन जाउछि कि रे? अरे फैशन टा करो, पर माँ का तबीयत तो ठीक नहीं, तांको काहे की हैरान करता है? विधाता सहेगा तुमको, ऐसा ठगता है तुम? अरे पोड़ा मुहा मु ठकुची ना मु ठकुची मो गेरस्त को पुओ को समस्त को ठंडा जरा तंक घरे पके देई आसनांती। सब दिन तो तोर एमती बहाना ए बुढ़ी मनुष्यटा को हैरान करिया को भल लागुची कि रे? अरे हसछु काई की? तमे को दिनटार बुढ़ी हेला जे आज भी देखले केड़े सुंदर लगे। मां चा कपे दो ना मु पी दिए तापरे काम करिवे। वाह चंपावती, मान गया तुमको। ये ठंडी में माँ तुमको चाय तैयारी करके देगा और तुम पिएगा। बढ़िया सेवा करता है माँ का तुम। मोह तो कोल्लो मरे जाउतले बोले कहउतले ना हौ हेला मु चा तैयारी करी नहीं आछि। हेले मां एई मास 25 तारिख रे मु 2 दिन पे गां को जिबे। मो सासु का टिके देह खराब अछि त। तू गोटे काम कर, मु आज तोर सब हिसाब किताब कर दउछु। तू जा, एथरा मु तते पूरा छुट्टी देली। मां रागी गल की सुनो तमे जमा रगना मु तम पे चा कपे तैयारी करी नहीं आछि। पी देले तमरा का पूरा चली जिबो। अच्छा मते छाड़ले तमे चली परिबटी? अरे बराबर चल पाएगा। अरे हम मुआ लोग को आन देगा, तुम जाओ। तू मो नले मानी छड़ेबो मौसी की रा पी मौसी परी त हेछु। तू देख गरीब लोक रे निश्वास पड़बे तो ऊपर। माँ, नया आदमी मिलने तक तुम उसको कुछ मत बोलो। तुम काम नहीं कर पाएगा माँ। मैं और एक को देखता है। तू देखू देखू मो प्राण चली जाइथिबो। पूरा तो ठीक थिली, हटते 4-6 मास होला कोन भी लगे जानी। आ केते दिन जे बंचिली। ओहो माँ, ऐसा अलक्षणा कथा बड़ा काहे बोलता है? भगवान तुमको 100 साल उम्र दे। आउ तू एमिति खीर बिकुथा ना कोन केड़े द्रुत हेछु तू। हो हेला तमे दी जण बसे चा पियो, मु जाय मो ठाकुर घर सफा करे। नहीं नहीं मां तमे भी बस मु तम भाई भी जानि छी पी दियो तापरे जिबो। हाँ माँ बैठो। बयस जेते की बढ़े तमे सेते निज प्रिय परिजन ओ निज लोक खोजो। हेले विडंबना है जे बयस बढ़िबा सह मଣିଷ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ନିସଙ୍ଗତ ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। मां तमे एमिति काहे कहउछ? हाँ माँ। ସେଇଟା ତ ସମୟର ଗତି। সময়টা চালিଥାଏ তা বাটরে পড়ি উঠি ধাও আমি তা সাথী। সময়টা চালিଥାଏ তা বাটরে পড়ি উঠি ধাও আমি তা সাথী। ଆରେ ବନ୍ଦ କାଇଁ କରିଦେଲ ଯେ? ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ସରପ୍ରାଇଜ? ସେଦିନ ପରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଜରା ତ ଆଣିଲ ନା?
ତମର ତ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ସରପ୍ରାଇଜ। କାଇଁ ଭଲ ଲାଗି ନଥିଲା କି ମୋ ଫୁଲ ଗଜରା? ସତ କହିଲ? ଓହୋ, କଣ ସରପ୍ରାଇଜ ଜାଣିଛ କହିଲ? ଯେତିକି ବୁଢା ହଉଛ ସେତିକି ଛୋକରା ହଉଛ। ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୁଏ, ବୁଝିଲ? ମଲା ଯାଉନ, କଣ ସରପ୍ରାଇଜ ଜାଣିଛ କହିଲ? ହଁ ହଁ କହୁଛି, ଆରେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆ ବାବା ଭିତରେ ପଡ। ଇଏ ହେଲା ଅଭୟ ଦାସ। ଆଜିଠୁ ଆମ ଘରେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ। ଆମ ଘରେ ରହିବ? ହଁ, ଅଭି ଏବେ ଆମ ଘରର ଜଣେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ। ଦେଖିଲା, ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲି ନା? ସତରେ ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଅଭି ସେଇ ଟି ଷ୍ଟଲରେ କାମ କରୁଥିଲା। ସେଇ ଟି ଷ୍ଟଲ ଯୋଉଠି ସବୁଦିନ ମୁଁ ଚା ପିଇବାକୁ ଯାଏ। ଅଭିର ହାତର ମସଲା ଚା ଟା ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ଓ, ତେବେ ଚା ପିଏ ସେ ତମ ମନକୁ କିଣି ନେଲା ନାଇଁ? ହଁ ସତରେ, ଅଭିର ହାତର ମସଲା ଚା ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ତମେ ପିଇଲେ କହିବନି? ଏବେ ଅଭି ଏଇଠି ରହିବ ଆମ ଘରେ। ସେ ଆଉ ସେ ଟି ଷ୍ଟଲରେ କାମ କରିବନି। ଓହୋ, ହେଲା। ବାବୁ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ବାବୁ ମତେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ କାମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏଥର ଆପଣ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତୁ ଏଥର। ତତେ କଣ ଘର କାମ କରି ଆସେ? ହଁ ମା, ସବୁ ଆସେ। ମୋ ଘରେ ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ, ସବୁ କାମ ନିଜେ କରେ। ତା ସହ ବାବୁ କହିଲେନି ମତେ ଖୁବ ଭଲ ରୋଷେଇ ବି କରି ଆସେ। ତୁ ଏଇଠି ଆମ ସହ ଆମ ଘରେ ରହିବୁ? ହଁ ମା, ତମ ପାଖରେ ରହିବି। ଅଭି ପାଠ ବି ପଢୁଛି ଲତା। +2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି କରିଛି। ଆରେ ବା, ବଢିଆ କଥା। ହେଲେ ତୋ ନିଜ ଘର, ତୋ ବାପା ମା? ସେ ସବୁ କଥା ମୁଁ କହିବି। ତମେ ଏବେ ଅଭିକୁ ନେଇଯାଅ, ତା ରୁମ୍ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ସେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ କଥା ହବନି? ହଉ ହଉ, ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ତ ବଖରାକୁ ନେଇଯିବି। ସେ ବଖରା ପରା ତତେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କେତେ ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି ଲତା। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯୋଉ କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ହତାଶ ହେଇ ପଡିଥିଲୁ, ତା ଆଜି ହଠାତ୍ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା। ଇଏ ତ ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସରପ୍ରାଇଜ। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ହବାର ଥାଏ ତାହା ହୁଏ। ଆମେ ଅଯଥାଟାରେ ହତାଶ ହେଇ ପଡୁନା ଆଉ। ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ କଣ କଥା ହଉଛ? ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଓ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତମ ସରପ୍ରାଇଜ? ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ନାଇଁ, ସେ କଥା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଯାହା ହେଲାଣି, ପିଲାଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତ? ଓହୋ, କେତେ ସନ୍ଦେହ ତମ ମନରେ। ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡା ଏକା ପରି। ଆରେ ମୁଁ ପରା ତାକୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଜାଣିଛି। କାଇଁ ମତେ ତ କେବେ କିଛି କହିନ? ଆରେ ସବୁ କଥା କହିବା କଣ ଦରକାର? ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବି? ଆଜି ହଠାତ୍ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ବୁଝିଲ ଲତା, ପିଲାଟା ଭାରି ଦୁଃଖୀ। ଦୁଃଖୀ? କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି ତାର? କରୋନା ମହାମାରୀରେ ତା ବାପା ମା ଉଭୟ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ମରି ଯାଇଛନ୍ତି? ଓହୋ, ଏତେ ଦୁଃଖ ପିଲାଟା ଜୀବନରେ, ଏତେ କମ ବୟସରୁ? ହଁ, ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ। ବାପା ଭଲ ଲାଗି ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢଉଥିଲା। ବାପା ମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତା? ସେଇ ଚା ଷ୍ଟଲରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ରହୁଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ଆଜି ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ ଯେ? ସେ ଚା ଷ୍ଟଲ ମାଲିକ ସାହୁ ବାବୁ ନା ତାକୁ ଭଲ କରି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା, ନା ରହିବାକୁ ଜାଗାଟିଏ। ଆରେ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ବି ତାକୁ ଦଉନଥିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆମ କଥା ହିଁ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। କିଛି ଦିନ ଆମ ପାଖରେ ରହୁ, ନା କଣ କହୁଛ? ଆରେ ତମର ଯଦି ତା ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁ ମନା କରିବି? ଆଉ ସେ ଯଦି ଘରେ ରହିବ, ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖିବା କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତେବେ ମୁଁ ଯାଏ, ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରିବି। ଠାକୁର ପୂଜାକୁ ବି ଡେରି ହେଲାଣି। କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ତ ଲୀଳା। କେବେ କୋଉଠି କାହାର ଦାନ ପାଣି ଲେଖିଛୁ, ତାହା ତୁ ହିଁ ଜାଣିଛୁ। ସମୟଟା ଚାଲିଥାଏ ତା ବାଟରେ
पड़ी उठी धाओं ता साथी रे ମା ମୁଁ ପୁରା ରେଡି କଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ ଆ ମୋ ପାଖରେ ବସ ଆରେ ନା ନା ଏଇଠି ବସ ଆରେ ବସୁନୁ ସକାଳୁ କଣ ଖାଇଛୁ କହିଲୁ ଚା ବ୍ରେଡ୍ ଖାଇଥିଲି ମା ସତ କହୁଛୁ ଖାଇଛି ମା ନ ଖାଇଥିଲେ ମାଗିକି ନେଇନଥାନ୍ତି ତମେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ସେ ଚା ଦୋକାନରେ ରହିବା ଆଗରୁ ତୁ କୋଉଠି ରହୁଥିଲୁ ମା ମୋ ବାପା ମା ସହ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରେ ଖୁବ ଖୁସିରେ ଥିଲି ମା ମୋ ବାପା ନିଜେ ସେ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ ତେବେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲୁ କାହିଁକି ମା ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ହାତେ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ମତେ ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ କଣ ବା କରିଥାନ୍ତି କେହି ଶୁଣିଲେନି ମୋ କଥା ସେମାନେ ସେ ଘରକୁ ନିଜେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଶେଷରେ ସେ ଚା ଦୋକାନରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଖୁବ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନା ତତେ ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଏଥର ତ ସଂଘର୍ଷରେ ଆମେ ତ ସାଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କ କରୁଣା ବି ତ ଉପରେ ଅଛି ସେଇଟା ତ ସତ ମା ନହେଲେ ମୁଁ କଣ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବାବୁ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ମା ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ଆଜି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ମିଳିଲା ମା ସବୁ ମିଳିଲା ମୋର ଆଉ କଣ ଦରକାର ସେଇଟା ତ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ସିନା ହେଲେ ଠାକୁର ତୋ ଉପରେ କରୁଣା ଉଜାଡ଼ିବାରେ ହେଳା କରିନାହାନ୍ତି ଏଥର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ମା ବାବୁ କହୁଥିଲେ ତମ ଦେହ ଭଲ ତା ସହ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ବାବୁ ମତେ ତମ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ବାବୁ ନା ତମକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମା ପାଗଳ ସତ କହୁଛି ଏଥର ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଆଉ ତୋ ପାଠ ପଢା ପାଠ ବି ପଢିବି ମା ବାପା କହୁଥିଲା ଆମ ବି ପାଠ ପଢିବ ଖୁବ ବଡ ହବ ଭାରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା ମା ଭାରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା ହେଲେ କାହିଁକି କଲେ ଏମିତି ଭଗବାନ ଚୁପ୍ ହେଇଯା ବାବା କିଛି କଥା ଉପରେ ଆମ ହାତ ନଥାଏ ତତେ ତୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ପୁରା କରିବାକୁ ହବ ନା ମା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକୁ ମୋ ବାପା ମୋ ସହ ମାଟିରେ ଖବର ଦେଇଦେଇଥିଲି ଏବେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଲୁହ ମୋ ମନରେ କୋହ ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସହଜ ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛୁ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିବୁ ଆଉ ତାକୁ ପୁରା ବି କରିବୁ ମା ତାହା କଣ ସମ୍ଭବ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭି ଏଥର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ କଣ ଆଜି କଣ କଥା ହଉଛି ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲ ଯେ ଆରେ ଆଡମିଶନ କାମ ପରା ଡେରି ହେଇଗଲା ଅଭିର ଫାଇନାଲି ମନ ମୁତାବକ ବି ସେ ଆଡମିଶନଟା ହେଇଗଲା ଅଭି ଏଥର ଖୁସି ତ ହଁ ବଡ ବାପା ଖୁସି ହେବିନି ମୁଁ ଯେ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢିବି ଏକଥା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବୟସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ହୋଇଯାଉଛି କଣ ବୋଝ ହବ କିରେ ମୁଁ ତ ତୋ ପାଇଁ କିଛି କରିନି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍କଲାରशिପରେ ତୁ ପାଠ ପଢିବୁ ଆଉ ତାପରେ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ଜୀବନର ଗଣିତ ଏଇଠି ଯେତିକି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ସେତିକି ବିଯୁକ୍ତ ବିଧାତା ସବୁ କିଛିର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଛାଡି ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ତୋ ହାତରେ ବଡ ବାପା ତମ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବି ବଡ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ପାଣି ପାଣି କା ଦେଖିଲ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଲାଣି ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରିଦେ ଆଚ୍ଛା ବଡ ମା ନେଇ ଯିବାକୁ ହଁ ନେଇଯା ରୋଷେଇ ରଖି ଦଉଛି ଅଭି ଏବେ 3 ବର୍ଷ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା କଥା ଭାବି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଆମ ଘର ଯେପରି ପୁରିଲା ପରି ଲାଗୁଛି
मनटा भी केते खुशी लगुची केते निजर करिलानी से ए केतुटा दिन रे हाँ बयस अपराधर मनुष्य कहीं केते निर्भरशील हो पड़े ये भी मुझे बुझीपारे। अच्छा लता मु शुभेन्दु को लेके आस चला ए फाइल भीतर को नहीं जाओ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। हो जा घर बासन छड़ा कोनटा एमिति करि दउछु जे सब काम सरी गला बोली कहउछु। ହଁ କହିବନି କାହିଁକି ତମର ସେ ଅଭିଏସ୍ ଲେଭେଲରୁ ତମେ ମୋ କଥା କୋଉଠୁ ପଚାରୁଛ କହିଲ? तू केबे हमको निज लोक कि घर को निज घर बोली भाबिछु से गोविंदटा भाई मु तते मना करि पारो नचे तोर मोर की संपर्क जे हां तते बा दोष देबी काहेकि आजकल समस्ते तो सेमिति ମା ଆମେ ଚାରି ଘର କାମ କଲେ ପେଟ ପୋଷିବ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲେ କଣ ଆମ ପେଟ ପୁରିବ? ମୋ ଗେରସ୍ତ କଥା ତ ନ କହିଲେ ଭଲ। ଘର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କାଢିଛି ମା? ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତେ ଚାରି ଘରର କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ହୁଏ। ସବୁଠି କଣ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତିନି ମଣିଷ ବୋଲି ମାନନ୍ତିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ରହିଯାଇଛି। ସବୁଦିନ କାମକୁ ବି ଆସିପାରେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ବୁଝେ ମା ମୁଁ ବି ତ ମଣିଷ ନା। ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଯାହା ବୁଝିବ ବୁଝ ହେଲେ ଖୁସି ଲାଗେ ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ କେହି ତ ଜଣେ ଅଛି। ହଉ ଖୁସିରେ ରୁହ ମା ଖୁସିରେ ରୁହ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। समस्त का जीवन गोटे गोटे अकुहा कहानी केते कोह साइथि रखिथिला सेता हृदय रे मु ताको केते भूल बुझुतिली ता अंतर को छुईबा कोन एते कष्ट थिला मु ताको काहे बुझी पारलेनी। समय चली थाए ता पाटली पड़ी उठी धाउथाउ आमे ता साथी +3 ସରିଯିବ ତାର ଏଇ ତ କାଲିበር ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି 3 ବର୍ଷରେ ପିଲାଟା କେତେ ଆପଣାର ପାଲଟି ଯାଇଛି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲତା ବି ତା ଉପରେ ପୁରାପୁରି ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସେତୁର ଆବସେନ୍ସରେ ଅଭିର ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିବା ସତେ ଏକ ମିରାକଲ ପରି ଲାଗୁନି जाने को जन्म रे आमे परस्पर प्रति ऋणी थिलु ता जानिबा कष्टकर। हेलो हाँ सीत कह कौन कहलु तू आसुचु नेक्स्ट वीक रे हाँ तो मु जानि देबी भारी खुशी अब से जानिबी अभी भी भल अच्छी अरे आज +3 रिजल्ट आरुची हाँ से कौन बीए एडमिशन करबा के जोली कहउतला हो ठीक है तो आसे कथा हां टेक केयर अरे सुनो छ की अरे काय पाटीटा करूछ अरे सुनो बड़ा कौन है बड़ा तो वो +3 रिजल्ट आछि। अच्छा बड़ा बा कौन है अभी बड़ा बा वो +3 रिजल्ट आछि। अच्छा कौन है जी पूरा यूनिवर्सिटी रे 4th रैंक अछि। अरे वाह
ବଡ଼ବାପା, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ କାମ। ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଶୁଣିକି। ସତରେ ତୋର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତୁ ପାଇଛୁ। କାଳିଆ ଠାକୁର ତୋର ମଙ୍ଗଳ କର। ତୁ ଆମର ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା। ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କ ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି ନା ମୁଁ ଏସବୁ କରିପାରିଲି। ନଚେତ୍ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ପାଠ ପଢିବି ଏ କଥା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ନା ନା, ସେଇ ସବୁ ତ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା ଅଭି, ତୁ ଆଗକୁ କଣ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ? ବଡ଼ବାପା କହୁଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ଅନଲାଇନ୍। ତମରି ମୋବାଇଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛି, ସେଇଥିରେ ରେଜଲ୍ଟଟା ବାହାରିବ। କହୁଥିଲେ ଏଇ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟଟା ବାହାରିବ। ତାପରେ ତମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ମୁଁ ଆଗକୁ କଣ ହେଲା। ହଉ ହେଲା, ତୁ ଆଗ ଗଲୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଚଢେଇ ଦେବୁ, ତାପରେ ଯାଏ ଯୋଉ କଥା। ହଉ ବଡ଼ବାପା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ବଡ଼ବାପା ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଅଭି ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଯିବ? ହଁ, ଯଦି ତୋର ସେଠି ଆଡମିସନ ହେଇଯାଏ ତେବେ ତ ସେ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ତାପରେ କଣ ହବ? ଏଇ 3 ବର୍ଷରେ ଅଭି ଯୋଉ ମାୟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଚାଲିଗଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହବ। ରୋଷେଇ ଘରୁ ବଜାର ଘାଟ ଯାଏ ସବୁ କଥା ସେ ତା ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଓ ତା ସହ ପାଠ ପଢି ଏତେ ଭଲ କରୁଛି କେମିତି କେଜାଣି? ସେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସବୁ କରିପାରୁଛି। ହଁ, ଠିକ କହିଛ। ଆରେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଛି? ବଜାର ଘାଟ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ସବୁ କଥା ତ ସେ ବୁଝେ। ଆରେ ମନା କଲେ ବି ଏକା ଯେ ବଡ ବାପା ମୋ ଉପରେ ଛାଡି ଦିଅ। ଲାଗୁନି କି ସତେ ଯେମିତି ଆମ କଷ୍ଟ ଦେଖି ଠାକୁର ତାକୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ତ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ହେଲେ ଯଦି ସେଇ ଠାକୁର ଏବେ ତାକୁ ଆମଠୁ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତି? ଆରେ ମୁଁ ତମ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କଣ? ଆରେ ଆର ସପ୍ତାହକୁ ସିତୁ ଆସୁଛି। କଣ ସିତୁ ଆସୁଛି? ହଁ, କେବେ କହିଲା? ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ଫୋନ କରିଥିଲା। ତାର ଏବେ କାମ ସରିଯାଇଛି ତ ଏବେ ପୁରା ମାସେ ପାଇଁ ଆସିବ। ଓହୋ, ଏ ଆଖି ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯାଏ, କେତେ କଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ପୁଅ ଆସୁଛି ମୋର। ସିତୁ ପୁଣି ଆମେରିକା ଫେରିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଲତା ଏବେ କେତେ ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି। ଦେହଟା ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତିରେ ଯଦି ଅଭି ବି ଚାଲିଯାଏ ତାପରେ ଲତାର କଣ ହବ? ମୁଁ କଣ କରିବି? ନା, ଅଭି ଚାଲିଗଲେ ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି? କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି? ଏଇ ନେଲା, ଏଇ ଲିଷ୍ଟଟା ନେ। ଏଥିରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଆଣିଦେବ। ସିତୁ ପାଇଁ ଦରକାର। ଓହୋ, ସେ ଯାଇ ଆଉ ସପ୍ତାହେ ପରେ ଆସିବ। ଏବେଠୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲଣି? ସପ୍ତାହେ କଣ ବହୁତ ଡେରି? ତମ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମେ ଲେଟ୍ କରିବ, ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିବିନି। ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ଆଣିଦେବ ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଲତା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି। କଣ ଭାବୁଛ? ଅଭିକୁ ଆମେ MCA ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଆଡମିସନ ଦେଇଦେଲେ। ଆମ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ବି MCA କୋର୍ସଟା ଅଛି। ଅଭି ଏଇଠି ରହି ପାଠ ପଢୁ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ନ ଯାଉ। ଆରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓହୋ, ଆରେ ଆଗ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ତ ବାହାରୁ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ତାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାନି। ସେଇଠି ରହି ସେଇ ପାଠ ତ ଏଇଠି ରହି କଣ ପିଲା ମଣିଷ ହଉନାହାନ୍ତି? ତେବେ ତମେ କଣ ତାକୁ ମନା କରିବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପାଇଁ? ଆରେ ମନା କରିବା ଦରକାର ପଡିବନି। ଏଇ ମୋ ମୋବାଇଲରୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ନା। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଜଣେଇବାନି। ନ କହିଲେ ଗଲା। ତମେ କଣ କହୁଛ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ହଁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ହେଲେ ଏଇଟା ଯେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ, ତାର ସ୍ୱପ୍ନ। ତାକୁ ନ ଜଣେଇ ଲୁଚେଇଲେ ଅନ୍ୟାୟ ହବ। ଅନ୍ୟାୟ?
से चा दुकान तार की भविष्य थिला ताको हमें घर को आनिले रहिबा को देले खाइबा को देले पाठ पढेले आगो को भी पढेबा अरे तार कोन किछ असुविधा करछे खाली कोन से दिल्ली रे पाठ पढा अछि तमे सिद्धू को देखा काय पठे देथिलो सेते बेले तमे कथा भाबि नथिले ओ लता मु पातर अंतर करूनी सेते बेले मु गोटे भूल कर देथिली आज एते वर्ष पर हृदयंगम करि पारछि जे खुशी केना चाहिए टंका दे आ खुशी बिना जीवन केवल जंत्रणादायक एक तो समस्त में प्रयोज्य ठीक कथा तथापि मते लागुची एमिति करले हम स्वार्थपर होई जिबा हां जदि स्वार्थपर हवा को पड़िबो मु हेबी किंतु मु अभी अटकै निश्चय हे प्रभु तमर कोन हेची से काहे एते कथा कहउछ ना तमे किछ कहनी तमे मते आ किछ कहि दुर्बल कर दियनी से चा दुकान तक आणला बेलको हुए तो मोर किसी निर्दिष्ट उद्देश्य नथिला हेले एबे मु स्पष्ट देखि परछु मोर उद्देश्य अभी एई रहइबो आनो मकरे सीधी जीवन ए विषय हमें और किछ कथा हबे तू एते स्वार्थपर रहिगलु पिलाटार बापा मा नाती तार भविष्य गढ़िबा एते तोर दायित्व आ तोर निजर स्वार्थ जोगु तू ता भविष्य को साक्षात करबा बसछु स्वार्थ पाई निज को विदेश पठेइ देलु आ से स्वार्थ पाई मोर को तो बांधी रखिछु बस वाह चमत्कार तार विचार किंतु मु तो निज ऊपर रखी छी मु कोन तापे किछ करनी निज को पचार निज को तो पाई जे अभाव हेले भी से चा दुकान अति स्वाधीन भाव जीवन जो लोभ देखि ताको नहीं आछु कहा पे वो बोली कही निज स्वार्थ हासिल करू तो स्वार्थ पर तो स्वार्थ पर केमिति अपनाई था केमिति हां मु स्वार्थ पर हां मु निज में बंचिबा को चाहे अरे बुढ़ा हेलेनी आम मानिबो कोन म बड़ा पा 80 वर्ष रे बुढ़ा हो चुके थे मैं तो बड़ा हैंडसम है पूरा ठीक कथा आओ अच्छा अभी सुन लो ठीक हां भाई कौन ए लैपटॉप टा मो तो मैं आनी ने भाई ते कॉस्टली लैपटॉप मो भाई हां तो कंप्यूटर साइंस पढु छी परा काम रे आसीबो किंतु अरे बड़ा भाई दोची मना कहीं करूछु बड़ा बा समझते मिसी मता तो भलो पाइबा दियंतुनी मते भय लाଗୁଛି अरे तू तो इमोशनल हे गलो जे एटा गोटे छोटिया गिफ्ट तो पाई आ ता छडा तुम एब्सेंस रे मो दायित्व पाली छु से तुलना रे ए गिफ्ट रो वैल्यू बा कोन आ तू जानि छु मु आसिला बडू बो खाली तोरी गुण गाउची मते भारी ईर्ष्या होची तो ऊपर भाई बड़ा मो परिवार के अनाथ का अपने नहीं छथि तागरे मु कोन करबी हो हेला चार से सब बता तू बा कहतलो मो पाई गोटे जिलापी आनिबो बोली जा मते बारे भोक हलानी जे हां भाई मैं जाउची हां ए अरे ने पैसा नहीं बापा था मु दोची ए राम मु दोची समस्त में आइस ना भाई ए गली आसिली ठीक अछि हां ताले मो पूरी छाड़ी दोची तापर हमें समस्त मिसी जलखिया करिबा तू चल बो मु भी तो सब पूरी छाड़ी तोर
ଦେହ ପରା ଭଲ ନାହିଁ? ଆରେ ଅଭି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଛାଣିବି, ତୁ ବସ। ଠିକ ଅଛି। ହେଇ ଦେଖିଲୁ ଅଭି, ତୋ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ସେ ଫୋନ୍ ଧରି ବସିଥିବେ। ଶୋଇଲା ବେଳେ ରାତି ଘଣ୍ଟେ ଗଲେ ଫୋନ୍ ଚଲେଇକି ଶୋଇବେ। କଣ ଅଛି କେଜାଣି ସେ ଫୋନରେ? ଆରେ ପୁଅ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି, ତା ସହ ବସି ଦି ପଦ କଥା ହେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ସବୁବେଳେ ସେ ଫୋନରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଥିବେ। ते खाली पार्टी कले किछि न जानी अरे मु पर मोर फोटोज और वीडियो सेव होनी मो फोन रे एटा टिके चेक करथिली चेक କରୁଥିଲି। ବାବା ଦିଅ ତ, ମୁଁ ଦେଖି ଦଉଛି। ने ବାବା ଇଏ କଣ? ଅଭିର ଡିୟୁରେ ଆଡମିଶନ ନୋଟିସ। ବାବା ଅଭିର ଡିୟୁରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଖବରଟା ତାକୁ ଆଉ କେହି ଦେବନି, ମୁଁ ଏ ଖବରଟା ତାକୁ ଦେବି। ହେଲେ ନୋଟିସଟା ତ 8 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲାଣି, ଡାଉନଲୋଡ ବି ହେଇଛି। କାଇଁ ଅଭି ତ କିଛି କହିନି ମତେ ୟା ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆଉ ଆଡମିଶନ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ରହିଲା ଯେ। ବାବା ତମେ କଣ ଦେଖିନ? କଣ ହେଲା ବାବା? କିଛି କହୁନ ଯେ? ଅଭି କଣ ମନା କଲେ ଯିବା ପାଇଁ? ना से मना करनी से विषय किछि जानी ଜାଣିନି? ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? हां ମୁଁ ଜାଣିଛି ତେବେ ଆଡମିଶନ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ରହିଲା ଯେ। ତାର ଆଡମିଶନ କେମିତି କରିବା? अभी एठी पड़िबो एई शहर रे से दिल्ली जीवनी କଣ କହୁଛ ତମେ ବାବା? କିନ୍ତୁ କାରଣ କଣ? तते अमेरिका पठे दे जो भूल करछि तम आउ तो दोहरेबेकु चाहूनी सेइथि पे ବାବା ତମେ ଏ କଣ କହୁଛ ତମେ ଜାଣିଛ? এটা ଅଭିର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା। ତୁମେ କଥାଟାକୁ ଏତେ ଲାଇଟଲି କହି ଦଉଛ ଯେ। मु ए विषय भारी सीरियस କିନ୍ତୁ କାରଣ କଣ ବାବା? तोर इच्छा अनिच्छा न देखी तते अमेरिका पठे देथि लागुथिला सेठ तोर भविष्य रहिछि आज जेतବେଳେ बुझी पारुछि दूर आकाशर रंग जेते मनोरम वास्तविक ता सेमिति नुह सेते बेलको मते सबुआडे रातिर अंधकार दिसुछि विलंबरे हो पछे एथरक मरीचिका पछे धाइबिनी बोली निजको बुझै सरिछि ବାବା ମୁଁ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ହେଇ ଦେଖ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମରି ପୁଅ ସିତୁ। ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି ନା ବାବା ତମ ପାଖକୁ। ତୁମେ ତୁମେ ଏତେ ହତାଶ କାହିଁକି ବାବା? ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ଅଭିକୁ ପ୍ଲିଜ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁ ବି ଫେରିଯିବୁ, ତାପରେ ଅଭି, ତାପରେ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ସିତୁ? ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲେ କିଏ ଆମ ହାତ ଧରି ଉଠେଇବ? ବୋଉ କିଏ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଦବ? କାହା ପାଇଁ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିବ? ଅଭି ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ବାଟବଣା ହେଇଯିବୁନି ତ? ଏଇ ଭୟରେ ତୋ ବାବା ଅଭିଠୁ ଏ କଥା ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ। ବୋଉ ତମେ ମାନେ ୟା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବି ନେଇଛ। ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ କାଟିବା ତୁମର ଅଧିକାର, ସେତେବେଳେ ତମେ ମାନେ ଭୟ ଆଶଙ୍କାରେ ଦିନ କାଟୁଛ। ସେ ପୁଣି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ନାହିଁ ବୋଲି। ତୁମର ଏଇ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କାହିଁକି କେବେ ବୁଝିପାରିଲିନି ବୋଉ? बापा रे तू निजो को एथि दायी करनी तू फ्लाइट टिकट बुकिंग कर दे हम दिल्ली जीवा और अभी एडमिशन करी आसीबा भाई भाई एई निया तम जिलेबी गरम अछि बड़ा ना निया ଅଭି ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ତୋର ଡିୟୁରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି। କଂଗ୍ରାଟ୍ସ ଡିୟର। हां मु जानिछि ଜାଣିଛୁ? ହେଲେ କେମିତି? एक कपट पछे ठियाई सब सुनुथिली भाई सब सुनिछु तू एथि भाई मते भूल बुझिबनी बापा थोड़ा तमको भूल बुझिली एक कपट पछे ठियाई देखिली मो पे समस्त हृदय झरी पड़ी स्नेह
ଏଇଟା ତୁମ ଭାଗ୍ୟ। ଏତେ ସ୍ନେହକୁ ଆଣିବି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି। ପାଗଳାଟା ଏମିତି କଣ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି? ତୁ ପାଠ ନ ପଢିଲେ ତୁ ବାବା ବୋଉଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ପୁରା କରିବୁ? ତୁ ଯା ଅଭି, ଆମେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରି ଯିବା। ଭାଇ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ରହି ପାଠ ପଢିବି। ବଡ ପାଖରେ ରହିବି। ଡିୟୁରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ମୋ କନଫିଡେନ୍ସ ଆହୁରି ବଢେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ରହି ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବି। ତୁ ଜିଦ୍ କରୁଛୁ ଅଭି, ଆମ କଥା ମାନିବା ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବଡ ତମ କଥା ନ ମାନିବାର ସାହସ କେମିତି କରିବି? ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ବିଖ୍ୟାତ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି এই ছোট ଗାଁ ସହରରୁ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କରିପାରିବି। ମତେ ମନା କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ଅଙ୍କଲ, ଡିସିଜନ ଇଜ yours। ବାବା ଅଭି ବଡ ହେଲାଣି, ତାକୁ ତ ଡିସିଜନ ନିଜେ ନେବାକୁ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଅଭି ବାବାରେ ତୁ ଏଇଠି ଆମ ପାଖରେ ରହିବ? ହଁ ବଡବା, ତମ ପାଖରେ ରହିବି। ତେବେ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାଇ ତୁ? ମୁଁ ଆମେରିକାରେ ନୁହେଁ, ଏଇଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେବି। ଅଭିର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ମତେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ କରିଛି। ସିଏ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିଲା, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ ବାବା? ଏମିତିରେ ବି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ ମୋର ଫେରିବାର ଥିଲା, ତେବେ ଏବେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ସିତୁ ତୁ ବି ଫେରି ଆସିବ? ଭାଇ ତମେ ଫେରି ଆସିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ? ତୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ହେଇନଯାଉ ବାପା। ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବିଛୁ? ସବୁ ଭାବିକି କହୁଛୁ ବାପା। ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ଏଇ ଦେଶରେ ନୂଆ କିଛି କରିବୁ। ଏଇ ଦେଶର ଜ୍ଞାନ ଏଇଠି ରହିବ। ଆମେ ପାରିବା ତ ଅଭି? ଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ ଭାଇ। କଣ କହୁଛ ତମେ 2 ଜଣ? ଆମେ ଠିକ କହୁଛୁ ବାବା। ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ର। ଆଉ ଶୁଭ କାମରେ ଡେରିବା କଣ? ଭାଇ ଆମର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତରେ ତୁମେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ହଁ, ମୁଁ ନୁହଁ, ଆମେ ବାବା ବୋଉଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମର ନୂଆ ଯାତ୍ରା। ସମୟ ଚାଲିଥାଏ ବାଟରେ, ପଡ଼ି ଉଠି ଧାଉ ଆମେ ବାଟ ସାରା କେତେ ଉଚ୍ଚ ବାଡ଼, ସଂକଳ୍ପ ଧାଇଁବା ଭାଲୁ ପଛେ ହାଡ଼। କେହି ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଧରିବାକୁ ହାତ, ସମୟର ସାଥୀ ସିଏ, ଜୀବନର ଗୀତ, ଜୀବନ জীবন